بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیر باغ وحوش، چڑیاں گھر کی سیر۔ رفتے باغ وحوش ہم چڑیاں گھر گئے، قفسائے بزرگ خوب دیدہ شد کہ ہر نوع حیوان را در قفس علیحدہ گذاشتہ بودن، اور بڑے پنجرے دیکھے گئے کہ ہر قسم کے حیوانوں کو الگ الگ پنجروں میں رکھا گیا تھا۔ انواع طیورے کے در عالم بہمی رسد، طرح طرح کے پرندے کہ جو دنیا کے کونے کونے سے لائے گئے تھے، ہمہ در آجا موجود بود، سبھی اس جگہ موجود تھے۔ اشکالے کے در کتاب نوشتہ اند دریجہ زندہ دیدم، اور وہ تصویریں جو کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں، سب اس جگہ ان سب کو میں نے زندہ دیکھا۔ بعد داخل دالان قفسائے حیوانات درندہ دیدے، اور حیواناتوں کے پنجروں میں داخل ہونے کے بعد میں نے جانوروں کو دیکھا۔ یہ قدر را انواع سباع بود کے بتصور نمی آید، طرح طرح کے اتنے زیادہ درندے تھے کہ جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے، جو تصور میں نہیں آتے، خیال میں نہیں آتے۔ شیر یالدار افریقہ بسیار عظیم الجثہ و محب بود، افریقہ کا یالدار شیر جو بہت بھاری بھرکم جسم والا اور خوفناک تھا، یال سیاہ بسار زخیم ریختہ، اس کے سیاہ یال بہت گھنے اور بڑے اور لٹکے ہوئے تھے۔ سرش بقدر سر فیل بلکہ بزرگ تر، اس کا سر ہاتھی کے سر کے برابر تھا بلکہ اس سے بھی بڑا تھا۔ چشمہائے دریدہ خیل محیب، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی بہت خوفناک، بدن خشک مثل مخمل، اور اس کا بدن مخمل کی طرح خوبصورت تھا۔ شیربان گوشت بلند می کرد، وہ بلند می شد، شیربان نے گوشت اچھالا تو وہ بھی اچھلا۔ من مائل بودم کے مدت تماشائے این شیر بکنم، ولی از ہجوم مردم تماشائی ممکن نبود، میں کچھ دیر تک ان شیروں کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن دیکھنے والوں کے بھیڑ کی وجہ سے یہ ممکن نہ تھا۔ چند ببر بسیار بزرگ از ببرہائے افریقہ و ہند نیز بود، چند ببر شیر جو بہت بڑے تھے وہ افریقہ اور ہندوستان کے بھی تھے۔ وہ پلنگ سیاہ ہم دیدہ شد کہ خیل غریب و محیب بودن، کہ دو سیاہ چیتے بھی دیکھے جو بہت زیادہ عجیب اور خوفناک تھے۔ شیرہائے دیگر ہم بودن، اور دوسرے شیروں کو بھی دیکھا۔ یک شیر یالدار بود، اور ایک یالدار شیر بھی تھا۔ اما ہنوز یالش مثل دو شیر اولی نشدہ بود، لیکن اس کی یال ابھی تک پہلے کے دو شیروں کی طرح بڑی نہیں ہوئی تھی۔ شیر مادہ ہم بود کہ چند بچے شیرہما جا زائدہ، وہ بچہ ہایش بزرگ شدہ بودن، اور ایک شیرنی بھی تھی کہ اس جگہ وہاں پر اس نے کچھ بچوں کو جنم دیا تھا اور اس کے بچے بڑے ہو گئے تھے۔ پلنگے زیاد، بہت زیادہ تیندوے، یوزہائے مختلف، طرح طرح کے چیتے، گفتار ہائے عجیب الخلقت کے، اور بجو کہ عجیب قسم کے بجو کہ صداہے غریب می کردن، صدا ہائے غریب می کردن، کہ وہ ایک عجیب اور انوکھی آواز نکال رہے تھے۔ میمون ہائے مختلف وغیرہ ہمہ انواع حیوانات دیدہ شد، مختلف قسم کے بندر اور ان کے علاوہ تمام قسم کے حیواناتوں کو وہاں دیکھا۔ دو فیل ہم بودن، دو ہاتھی بھی تھے، یک بسیار بزرگ کے ہندی بود، ایک بہت بڑا تھا جو کہ ہندوستان کا تھا، دیگر از افریقہ، دوسرا افریقہ کا تھا۔ فیل افریقہ بسیار تفاوت با فیل ہند داشت، افریقہ کا ہاتھی ہندوستان کے ہاتھی سے بڑا فرق رکھتا ہے۔ گوشہائے خیل بزرگ تر و پہن تر بود، اس کے کان بہت بڑے اور چوڑے تھے۔ گاؤں میں سے وحشی بزرگ و کوچک ہم بودن، چھوٹی اور بڑی جنگلی بھینسوں کو بھی تھے، جنگلی بھینسیں بھی تھی۔ گاؤں میں سے تبت نیز دیدم، تبت کی بھینسا کو بھی دیکھا۔ از اطرافش قدر پشم آویختہ بود کہ بزمین می کشید، اس کے اطراف میں چاروں طرف اس کے اون اس طرح لٹکے ہوئے تھے
कि जमीन में खींच रहे थे। बिस्यार मुहिब बुत, बहुत खौफनाक था वो। हैवानाते अजीब दिगर हम आकद्र दर आजा दीदा शुद, और अजीब किस्म के हैवानात जो उनके अलावा और भी थे, इतने मिकदार में उस जगह हमने देखा कि बहिसाब नयामत के उनका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हर नौए हैवानाते के दर हर इकलीम बुदा, हर किस्म के हैवानात के जो मुल्कों में मुख्तलिफ मुल्कों में पाए जाते हैं, दर आजा जमा नमूदा, सभी उस जगह जमा किए हुए थे। दर कमाल नजाफत व पाकीज़गी खुराक हर यक रा में दहन, इंतहाई सफाई और पाकीज़गी के साथ हर एक को खाना देते हैं। अनवाए तोतीहा व ताउसहा व अनवाए मुर्गहाए खुशरंग दर कफस से बिस्यार बुजुर्ग मशगूल परवास व बाजी बूदन, तरह तरह के तोते और मोर और मुख्तलिफ तरह के खुशरंग चिड़िया जो एक बहुत बड़े पिंजरे में उड़ने में और खेलने में मशगूल थी। बास ब माही खाना आमदेम, फिर हम मछली घर आए। दीदेम महिहा व हैवानात व नबातात बहरी, तो हमने वहाँ पर मछलियों को और बहरी हैवानात और नबातात को देखा, समंदरी हैवानात और नबातात को देखा। तुए हौजहा कि उन हौजों के ढक्कन के रुए आहा बिल्लूर व आयना है बुजुर्ग अंदाख्तान, कि उनके ढक्कन बिल्लौर और बड़े बड़े शीशों के बने हुए थे। वह मुत्तसिल आब रहा, हम ताज़ा में कुनन और मुत्तसिल मिले हुए पानी को साफ कर रहे थे। अज आजा के माँ इस्तादा तमाशा मी कर देम तहे हौज पैदा बुद, जिस जगह से हम खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, हौज का अंदरूनी हिस्सा दिख रहा था, जाहिर था। माहिहा व जानवरहा व नबाताते बहालत तबी के दर दरिया दारन पैदा हस्तन, मछलियाँ और जानवर और नबातात की जिनको कुदरती हालत में दरिया में रखते हैं, वो सब जाहिर थी, दिख रही थी। बाज खाबिदा बाज दर हरकत, कुछ साकित थी और कुछ हरकत में। खुलासा माहिहाए अजीब नौए रंगारंग बुजुर्ग व कुचक, सदफाए बिस्यार खरचंगहाए मुख्तलिफ रंग व जाग वगैरह बिस्यार अजीब, अनवाए मुर्गहाए आबी, तोतीहाए रंग बिरंग दीदा शुद। हासिल कलाम यह है कि अजीब और तरह तरह के रंग बिरंग के छोटी बड़ी मछलियाँ, बहुत ज़्यादा सीपें और मुख्तलिफ रंग के केकड़े और कौवे, और उनके अलावा बहुत से अजीब किस्म के तरह तरह के दरियाई चिड़ियाँ और रंग बिरंग के तोते भी देखे। तोतिए सफ़ेद बुजुर्ग बुद, सफ़ेद तोता बहुत बड़ा था। खैले शबीह बादम सदामी कर्द, इंसान की तरह, बहुत ज़्यादा इंसान की तरह वो इंसान के मिस्र आवाज़ निकाल रहा था। यक मुहव्वता बुद मानिंदे कफस, ये एक घेरा था पिंजड़े की तरह के मयाने आ फवारा में जस्त व दर्श बाज दुर्शवा, और कि उसके दरमियान में एक फवारा जारी था। हमा खाना कफस बुद, पूरा पिंजड़ा खाना था। तो वे कफसहा दरख्त मसमुई साख्तन, पिंजड़े के बीच में एक नकली दरख्त बनाया गया था। हर नौ मुर्गे के दर दुनिया तस्वुर शवद, हर किस्म के चिड़िए के जिनके बारे में दुनिया में तस्वुर किया जा सकता है। सर्दे सीरी व गरम सीरी, ठंडे मुल्कों के और गर्म मुल्कों के दर आजा मौजूद अस, सभी उस जगह मौजूद थे। वह बाहर शक्ल मुर्गे के दर किताबहा दीदा बूदम, और हर सूरत के हर तरह की चिड़िया जिनको किताबों में हमने देखा था। रंग बिरंग आजा दीदम, हर तरह के रंग बिरंग चिड़ियों को उस जगह मैंने देखा। हमा आहारा दर कमाले पाकीज़गी आबो दाना में दहन, तो उन तमाम को निहायत ही पाकी और सफाई के साथ खुराक दिया जाता है, दाना दिया जाता था। जमाए मुर्गहा यक दफा में खानदन, ये तमाम चिड़ियां एक बार चहचहाई। गाहे बाज में करदन और गाहे परवास, कभी खेलती थी और कभी उड़ती थी। खैले आज तमाशाए आहा हैरत दस दाग, उनके इस तमाशा से मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई। हमी जादर तवेला बकदर पंजा व शस्त अस्ब बिस्यार खूब बिरंग हाय गरीब बुदन, उसी जगह अस्तबल में तकरीबन 50 से 60 घोड़े जो बहुत अच्छे और रंग बिरंगे थे। हिच जा चुनी असबहा नदीदा शुद, किसी भी जगह इस तरह घोड़े नहीं देखे थे। हिच जा चुनी असबहा नदीदा शुद,
किसी भी जगह इस तरह घोड़े नहीं देखे गए। अस्फहाए खालदारे अजीबे बुदन, चित्तियां वाले घोड़े अजीब थे। इन अस्फहारा तौरे तालीम व आदात दादा अन, इन घोड़ों को इस तरीके से तरबियत और तालीम दी गई थी कि बैक इशारा हर हरकत के ख्वाब में कुनन, कि एक इशारे से जो उनका मुअल्लिम चाहता था वो ऐसी हरकत करते थे। हमा अस्फहा जबान में दानिस्तन, तमाम घोड़े जबान समझते थे। मुअल्लिम में वो उनका उस्ताद कहा था बाइस्तेद खड़े हो जाओ, हमा में इस्तादन दे, सभी खड़े हो जाते। गुफ्त तुन बदवेद मी दवीदन, वो कहता कि तेज दौड़ो तो सभी तेज दौड़ते। मी गुफ्त, वो कहता सरपा बुलंद शवेद, सीधे खड़े हो जाओ। फौरन बुलंद मी शुदन, तो वो सभी सीधे खड़े हो जाते थे। मी गुफ्त कुछ बदवेद, वो कहता तिरछे दौड़ो। मी दवीदन, वो सब तिरछे दौड़ते। खुलासा हरचे मी गुफ्त हुमा कैदन, हासिल कलाम यह है कि वो जो कुछ कहता वो सब वही करते। खैले महल्ले इबरत बूद, ये बहुत ज्यादा इबरत का मकाम था। शल्ला के बुजुर्गे बदस्ते मीर आखूरे अस्फहा बूद, एक बड़ा हंटर जो कि उन घोड़ों के दारोगा के हाथ में था, मुत्तसिल हरकत मीदाद, वो लगातार उसको हरकत दे रहा था। मिस्ल तुफंग सदा में कर, तो बंदूक की तरह आवाज आ रही थी।